کے پکارا علی علی نعرہ حیدری۔ اسی نعرے کے ساتھ دعوت خطاب ذاکر محمد و آل محمد علامہ حیدر محسن حیدری صاحب تشریف لاتے ہیں۔ نعروں کی گونج میں استقبال فرمائیے گا۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ چوک کے بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میں اپنے علم اور اپنے نصاب کے مطابق، میری بات سن لے یار، میری بات اہل دانش سے ہے، بچوں سے میری بات نہیں، کیونکہ ہم نے انہیں مانا ہے کہ جنہیں ہمیں حیا کا درس دیا ہے، اور میں اپنے کم علم ہونے کا یہاں پہ اعتراف کرتے ہوئے ایک بات کرنے لگا ہوں۔ میرا نظریہ، میری اپنی سوچ کہ میں یہاں پہ جب تک ڈیوٹی دوں، جب تک میری زندگی چلے، جب تک مالک مجھے بلائیں، میں یہاں سے اپنا عقیدہ بروح قرآن پڑھوں۔ میری بات سنیں، روح زمین پر آپ چیک کر لیں، میری بات اب تک نہیں، روح زمین پہ جتنی بھی تحقیق آپ کر سکتے ہیں کر لیں، تہذیب والا گھر سوائے آل محمد کے کوئی نہیں، جنہوں نے ہمیں انسان بنایا ہے، وگرنہ تو دنیا خون ریڈیو پہ تھی۔ میری بات سن لیں، کیونکہ میں ایک طبیعت کا مالک ہوں، میں اپنے عقیدے پہ، اپنے نظریے پہ، قرآن اور فرمان کے مقابل جو بھی آ جائے میں نے کبھی اس کا حیا نہیں کیا۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں، جشن کے لیے ہو یا مسجد ہو، وہ کہتے ہیں جس کا ذکر ہوتا ہے وہ آتے ہیں، وجہ ہے نا؟ تو اگر میں سوال کرتا ہوں، آپ شیعہ ہیں، سنی ہیں، جس بھی مسلک سے، اگر یہاں پہ محمد و آل محمد جیسا حال بن گیا ہے، کیا آل محمد یہاں پہ ہوں گے؟ میری بات کا جواب دینا ذرا تھوڑا سا۔ میری طبیعت سے آپ واقف ہیں کہ میں قرآن سے باہر نہیں جاتا، اور جن کے گھر میں قرآن آیا ہے ان ہستیوں نے ہمیں ایسی تہذیب نہیں سکھائی۔ ہم یہ جشن کچھ شوقیہ طور پہ نہیں منا رہے، ہم جہاں پہ جشن منا کے دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا والوں ہم ہی ہیں قرآن والے، ہم ہی ہیں فرمان والے۔ اگر ڈھول مقت کرنے یا ایسے حالات بنانے تھے تو پھر وہ حالات بن لیتے، سب جلدی جلدی کام ہو جاتا۔ لیکن میری بات یاد رکھے، جب تک میری زندگی باقی ہے، اگر تو میں ممبر پہ نہیں آؤں گا، کیونکہ میرا گھر ہے، میرا مرشدانہ ہے، وہ نکالیں تو نکالیں، وگرنہ میں جانے والا نہیں۔ اگر میرے ہوتے ہوئے ایسے حالات مجلس یا جشن میں بنے تو پھر مالک جانے گا ان حالات کو اس وقت کیا بنتا ہے، کیونکہ ہم نے تہذیب کو مانا، ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا والوں ہم تہذیب والے ہیں۔ جتنے پیسے آپ یہاں پہ رکھیں رکھ لیں، ان کسی بھی نہیں کریں، جتنے ہیں نا آپ کے پاس آپ ایسے یہاں پہ رکھیں۔ چلے میں ایک بات کرتا ہوں، 4 موقع ایسے ہیں کہ جن پہ علی بادشاہ نے تلوار کو چلائی ہے لیکن تدبر کا قتل نہیں کیا، انسانیت کا قتل نہیں کیا، صرف اور صرف کفر کا قتل کیا ہے، شرک کا قتل کیا ہے، انسانیت کو نہیں چھیڑا۔ چلے پہلی انسانیت، پہلی تلوار چلی ہے علی کی، کسے کہتے ہیں علی اور کیسا ہونا چاہیے علی کا شیعہ جشن انشاءاللہ پھر کبھی سے۔ ایک بات سن لیں، پہلی تلوار چلی ہے علی کی مقام میں خندق پر۔ عمر ابن عبدود نے رسول اللہ کے خیمے کے سامنے آ کے نیزہ مار کے دین کا مذاق اڑا کے کہا کہ محمد میں سنتا ہوں تیرے دین میں جو دین خدا میں مارے وہ بھی جنتی، جو مر جائے وہ بھی جنتی۔ عمر ابن عبدود نے کہا پوچھنا اپنے ان ساتھیوں سے کون ہے جو میرے ہاتھوں مر کے جنت لینا چاہتا ہے، کون ہے جو مجھے مار کے جنت لینا چاہتا ہے۔ تلوار سے گردنیں کٹی ہیں لیکن تہذیب نہیں کٹی۔ علی بادشاہ نے رسول کے حکم کے مطابق تلوار اٹھائی،
उमर इब्न अब्दूद के मुकाबले सर काट के रसूल के कदमों में बहन भाई की लाश पे आई। शायद एक जुमला है तहजीब के मुताबिक जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने उमर इब्न अब्दूद का सर काट के रसूलुल्लाह के कदमों पर रखा। बहन आई भाई की लाश पे, देख के कहने लगी मैं तेरी लाश पे रोती, तेरी लाश पे बैन करती, क्योंकि तू बहादुर खानदान का था, लेकिन मैं तेरी लाश पे ना रोती हूँ ना बैन करती। वजह क्या है? उमर इब्न अब्दूद की बहन ने बात की, उसने कहा मैं जानती हूँ तू मेरा भाई है, जरी है, बहादुर है, लेकिन मुझे फख्र इस बात पे है कि तेरा कातिल कोई गैरतमंद है, तेरा कोई कातिल तेरा गैरतमंद है कि उसने तेरी गर्दन तो काटी है, लेकिन तेरी उसने लाश का मसला नहीं किया, तेरी लाश को नहीं छेड़ा। दूसरे मकाम है मकाम खैबर पे यहूदियों के सरदार की गर्दन काटी अली बादशाह ने, नाम है मरहब की बहन भी भाई की लाश पे आई। उस वक्त का जमाना रिवाज था, मैंने कहा गर्दनें कटी हैं, तहजीब नहीं कटी है, तहजीब को अपने महलू के खाते रखना है। दूसरी बहन मकाम में खैबर पे आई, भाई की कटी हुई गर्दन देखी, हीरे जवाहरात साथ हैं, हीरे जवाहरात, क्योंकि सरदार था यहूदियों का, मरहब हर चीज साथ है। रसूलुल्लाह के भाई के सामने मुबारक की, अली बादशाह ने सर काटा रसूलुल्लाह की खिदमत की। बहन आई सफिया, भाई की लाश को देख के कहने लगी तू तो यहूदियों का सरदार है, ये जागीर तेरी, इतना कीमती लिबास तूने पहना, लेकिन मैं तेरी लाश पे रोती नहीं, बैन नहीं करती। उसने कहा क्यों? उसने कहा क्योंकि तेरा कातिल वो इंसान भी है और गैरतमंद भी है, कि उसने तेरे जिस्म को नहीं छेड़ा, यानी तहजीब को मलूटे खाता रखा। बहन को रसूलुल्लाह ने कैद करके मदीने आई। अब रसूलुल्लाह ने फरमाया कि यह है सरदार की बेटी, यह है सरदार की बहन, तहजीब किसे कहते हैं ये घर बताएगा। यह है सरदार की बेटी और है सरदार की बहन, इसे कैदियों से अलहदा करो। रसूल का हुस्वा किरदार ऐसा था कि एक दिन जनाबे रसूल खुदा की तरफ पैगाम दे के कहा कि या रसूलल्लाह आपने फरमाया मैं सरदार की बहन हूँ, सरदार की बेटी हूँ, आपने मेरे ओहदे का, मेरे मनसब का ख्याल रखा है। इखलाक किसे कहते हैं, तहजीब किसे कहते हैं? या रसूलल्लाह आपने फरमाया मैं सरदार की बेटी हूँ, सरदार की बहन हूँ। या रसूलल्लाह मेरा दिल करता है मैं जौजा भी बनूं तो किसी सरदार की बनूं, यानी मैं जौजा बनूं तो किसी सरदार की। अब मुसलमानों से जाकर पूछो कि मरहब की बहन सफिया बिन हई बिन अख्तब बहन है, मरहब की है रसूलुल्लाह के अक़द में। वजह क्या है? मेरे रसूल का किरदार ऐसा है, रसूल का किरदार ऐसा है। नाम है अबू सुफियान, बेटी का नाम है उम्मे हबीबा। अबू सुफियान घर में आया, किरदार रसूल कैसा और अली का पैरोकार कैसा। अबू सुफियान घर में आया, बिस्तर पे बैठने लगा, बेटी बाप की तरफ देखने लगी, बाबा जी ठहरे, बाबा जी जरा ठहर जाएं, बाबा जी जरा ठहर जाएं। करीब होकर उम्मे हबीबा ने रसूल का बिस्तर समेटा, रसूल का बिस्तर समेटा। कैसा होना चाहिए अली वलीउल्लाह वालों का किरदार। जनाबे हबीबा, उम्मे हबीबा ने बिस्तर को समेटा, देख के कहने लगा ती मैं तो तेरा प्यो हाँ। तो प्यो जब घर में आते हैं बेटियां ऐसे नहीं करती। बेटी ने बाप की तरफ देखा, उसने कहा बिस्तर पाक है, हाय 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 बिस्तर पाक है। बाबा जी आप निजस है, आप यहाँ पे बैठने के काबिल नहीं। यानी पता चला जो भी मोहम्मद और आले मोहम्मद के करीब हुआ है ना, उसी ने हमें तहजीब का दर्स दिया है। हमने तहजीब को महलूज़े खाते रखना है। और दुनिया ये ना कहे कि मुर्शिद आदि ने दुनिया की इंटरटेनमेंट के लिए कोई काम किए, ना 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 ना, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो फिर मजलिस जश्न नहीं होगा, फिर यही कुछ होगा। माजरत के साथ अगर किसी की दिलदारी हो तो मैं मिंबर पे अलमे अब्बास के सामने खड़े होकर माजरत कर रहा हूं। कौन है आले मोहम्मद और जिनकी शादियों के किस्से कम अज कम कुरान बने। अल्लाह फरमा रहे मरजल बहरैन यल्तक़ियान, देखे तहजीब का घर। और जिनकी शादियों के देखे, जिनकी शादियों के सदे कुरान हो ना, उन्हें आले मोहम्मद कहते हैं। कुरान कह रहे मरजल बहरैन यल्तक़ियान, किसका जश्न मना रहे हो? आओ ना जरा कुरान से देख लें कि जश्न होता किन का है।
इमाम अहमद रजा खान बरेली ने कहा तेरी नस्ल पाक में है, और जिन्हों आंदा पड़े तेरी नस्ल पाक में है, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का। दुनिया वालों याद रखो जश्न उसी का मनाया जाता है जो मोहम्मद का नूर हो। हाँ, जो मोहम्मद का नूर हो उसी का जश्न है, दूसरे का तो जश्न ही कोई नहीं। अल्लाह फरमाया मारा जल बहरैन, हमने 2 बाहर जारी किए, यल्तखियान, ये कभी मिलते हैं कभी जुदा, बैनहुमा बरज़खुल ला यबग़ियान यख़रुजु मिनहुमा लुअलुअ वल मरजान। इनका जश्न है। आओ दुनिया वालों जरा तवज्जो करो, अल्लाह फरमा रहा है मारा जल बहरैन, हमने 2 बाहर जारी कर दिए। हुण किसी को पैसे कोई नहीं, नहीं गल लगाओ, अगे की हो रहा गल लगाओ, पता चल गया जी हुण कि गल हमेशा मौलवी की गौर वाली होंदी है। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह जी, तुहानू अद्धी रात जगान का मतलब की, ताकि तुहानू दसीए कि सारे इको जे नहीं। जी ए जश्न का खर्चा करन दा, तुहानू बुलाण दा, तुहाडे आउण दा तुहानू कुछ फायदा की होवे। वजो है मेरी बात पे, बिल्कुल तवज्जो से। ए लो पंजां दे सदके ना 5 ते आए जी ने, ते जिन्हें इंज देने ने ना मैनू सारी रात पे दे, मैं पढ़दा रहांगा। ये तहजीब है, तमद्दुन है भाई। क्योंकि मैं थोड़ा जा खिंच लिया ना, तुम सारे तक मैं भी वही काम करता तो जाने उत्थे होना सी। तवज्जो है जी, अल्लाह फरमा रहा मारा जल बहरैन। लो जी 5 ते 5 10, लो जी 2 5 नहीं, मैं 5 नहीं करनी, मेरे पास अल्लाह फरमा रहा मारा जल बहरैन, हमने 2 बाहर जारी की। दुनिया ने 2 समंदर जारी कर देते, कभी मिल जाते हैं कभी पहले, और जहां पे मिलते हैं ना बैनहुमा बरज़खुल ला यबग़ियान, कभी मिलते हैं कभी जुदा होते हैं। लेकिन कुरान कह रहे यल्तखियान, जहां पे ये दोनों मिलते हैं ना वहां पे होता है यख़रुजु मिनहुमा लुअलुअ वल मरजान, वहां से 2 मोंगे निकलते हैं, एक लुअलुअ है एक मरजान है, यानी 2 संगम है 2 बहरान का। बात रह जाती पर्दे में अगर हजरत अबू बकर न पूछते या रसूल अल्लाह मा हादल बहरान, या रसूल अल्लाह बहरान से मुराद क्या है। जश्न अब मैं एक जुमला कह के दुआ करी हाथ उठाने लगो, हजरत अबू बकर ने रसूलुल्लाह से पूछा या रसूल अल्लाह मा हादल बहरान, या रसूल अल्लाह इन बहरान से मुराद क्या है। रसूलुल्लाह ने वही खुदा के बगैर न बोलने वाली जुबान ने हरकत में आके हजरत अबू बकर से कहा इन्ना अली व फातिमा बहरान व मीकान मिनल इल्म। हजरत अबू बकर की तरफ रसूलुल्लाह ने फरमाया याद रख अबू बकर, एक बहर इस्मत है एक बहर इल्म है। बहर इस्मत से मुराद मेरी बेटी फातिमा है, बहर इल्म से मुराद मेरा भाई अली इब्न अबी तालिब है। जब दोनों का हुआ यल्तखियान, जब ये दोनों मिले, कुरान कह रहा यख़रुजु मिनहुमा लुअलुअ वल मरजान, वहां से 2 मोंगे निकले, एक लुअलुअ है एक मरजान है। अशरफ अली थानवी देवबंदी ने कुरान के हाशिए पे लिखा है लुअलुअ से मुराद हसन है, मरजान से मुराद हुसैन इब्ने अली है। मेरी बात अब समझ में आया। वो जिनका आना इनका, मैंने कहा तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, ये बल्ब बल रहा है, अल्लाह ना करे फ्यूज हो जाए। इसकी जगह पे क्या लगाओगे, लगेगा है 100 वाट का, यहां पे फिर 100 वाट का लगाओ ना, रोशनी में फर्क है। नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सियाने बंदे ना ले, यानी नूर की जगह पर नूर ही आएगा, नूर की जगह पर हमेशा नूर ही आएगा। अब समझ में आया, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। रख मौलवी के सर पे कुरान और पूछ तो सही ये बच्चा बच्चा नूर कौन है, ये बच्चा बच्चा नूर कौन है। तो जब तुझे न बताए, हाँ बताएगा कौन, ये जुमेरात वाला मौलवी, इसे तो पता ही नहीं। असल जाजी अगर किसी को पता है तो उसने बताना ही नहीं, अगर बता दिया तो उसने मस्जिद में रहना ही नहीं। उन्होंने कहना इसे मस्जिद से निकालो, यदि दाढ़ी साढ़े वर्गी है, ये बिचों शिया है। हाँ हाँ, अगर नूर नूर बता दिया कि वो नूर कौन है, उन्हें कहना इन्हें मसीतू कटो। क्यों?
ਇਹਦੀ ਦਾੜੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਏ, ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸਾਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੀਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਚਵਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਤੋਂ ਨਾ ਸ਼ੀਆ ਹੋਏ ਫਿਰਨ। ਗੱਲ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਗਿਆ, यानी बंदे कहेंगे हनूर। अब देखो सोशल मीडिया ना, जहां भी चांद भाई अहले बैत इत्हार का जिक्र है, अब पूरे पिंड च दवाई पई होनी, उथे नहीं जाना, उथे शीए ने तो जो है तो जेड़े आ गए सवेरे आखना उथे की लैणगे इस उथे की लैणगे इस मैं ना मेरा ऐ ही बड़ा है, मेरी समझ लाले नूं ते आउंदी है खुदा दी कसम मैनूं पैंदा सी घूमण पैंदा सी मैनूं नहीं पढ़ाना तो मैं तू भी पढ़ ले ते सारे पढ़ गए तू पढ़ लेंगे सवेरे असीं जाने बहुत आराम बंदे कहेंगे उथे की लैणगे उथे ते उस्मा सरकार ने भाई सरकार ने इलम लाए वो तो शीयां दा सी तो तुसां कहना सी कि शीयां दे ते असीं ते गए सां इमाम हुसैन दे जशन ते इमाम हुसैन दे जशन दे ते फिर उन्होंने पूछना मौलवी साहब जी हुसैन इब्ने अली शिया ने ना तो फिर तुहाडा की अगर पूछना तुहाडा की ए हुसैन है ते ए यजीद है जिन्हें इधर आना ना जिन्हों कहना ए हुसैनी है और रसूल दी पालती है वो बंदे आंदे ने ओ फलाना ओ फलाना 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 मसलक ने ना लो मैं मिंबर पे बात करने लगा हूँ कुरान अपने घर से ले आओ मैं सच पे कुरान रब कसम दूं कोई फिरके नहीं कोई फिरके नहीं बल्कि जी मैं गल कर लगा जी कोई फिरके नहीं करबला के बाद फकत दो फिरके करबला के बाद फकत दो फिरके हैं एक हुसैनी है एक यजीदी है अब तद्दू बसरा में सैयद आदि के यहाँ आके हुसैन हुसैन कर तो फिर हुसैनी है अगर हुसैन की मुखालफत में तो फिर तो पक्का यजीदी मैं लब्बैक या रसूलल्लाह मैं हाजिर लब्बैक या रसूलल्लाह ऐ जिन्हें नहीं पता लब्बैक या रसूलल्लाह मैं हाजिर तो रसूल ने क्या फरमाया अव्वलुना मुहम्मद औसतुना मुहम्मद व आखिरुना मुहम्मद व कुल्लुना मुहम्मद पहला भी मोहम्मद दरमियान वाला भी मोहम्मद आखिरी भी मोहम्मद सारे के सारे मोहम्मद। तो फिर बात समझ में आ गई अगर पहले मोहम्मद को बंदा कहे लब्बैक या मोहम्मद तो चौथे को कहते हुए तुम्हें कौन सी तकलीफ पेश आ रही है लब्बैक या हुसैन कोई तफरीका नहीं कोई इसमें इख्तलाफ नहीं दो फिरके हैं एक यजीदी है एक हुसैनी है जिन्होंने हुसैन दे नाम तो बहार चढ़ गए ना वो पक्का यजीदी है मिनाज वाले बंदे खलोते हैं मैं तहकीक वाला करने वाला बंदा हूँ और खुशकी आगे मैं जश्न कहीं से शुरू करके कहीं पे ले आया रसूलुल्लाह का फरमान है जी जिन्नियां किताबां आंखों में इसे ढेर लावा लिया रसूलुल्लाह ने फरमाया या अली ला युहिब्बुका इल्ला ताहिरुल विलादा अगर असदुल गाबा फी मारिफत सहाबा कहिए तो भी है असहाबा अहले बैत दी शान दे डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने लिखी है ओदे विच हदीस है इमाम नसाई ने लिखा है किनियां किताबां ने मैं हवाले दिया उन्होंने लिखा कि नबी ने फरमाया या अली ला युहिब्बुका इल्ला ताहिरुल विलादा या अली ला युहिब्बुका इल्ला ताहिरुल विलादा वला युबग़िज़ुका इल्ला निजसुल विलादा फरमाया या अली तुझसे मोहब्बत रखने वाला हलाल ज़ादा है या अली अब कैद कोई नहीं कोई सुन्नी है कोई शिया है जो भी है रसूल ने फरमाया या अली ला युहिब्बुका इल्ला ताहिरुल विलादा वला युबग़िज़ुका इल्ला निजसुल विलादा फरमाया या अली तुझसे मोहब्बत रखने वाला हलाल ज़ादा है और तुझसे बुग़्ज़ रखने वाला निजसुल विलादा हराम ज़ादा है। बात मेरी नहीं बात पैगंबर आदम की है। अब तेरा दिल करे तो अली अली करके अम्मी का किरदार ठीक कर ले और अली का इनकार करके अम्मी
کہیں پہ انگلی اٹھا لے. اور اس لیے صادق آل محمد نے پوچھا کہ مولا اللہ کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ واہ 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 واہ. آج تسی لالے دا روپ تے ویکھو یار. لو نہیں نہیں مزاح نہیں تے جشن دے ہسیا نے سارے. اے پہاڑاں نوں کڈ لو. آؤ پہاڑاں نوں کڈ لو. انہاں ترواں دا کمبینیشن کراؤ. جے لالا لگدا نا ایڈوکیٹ پہ ایویں نہیں پایا. شاہ جی ایویں نہیں پایا. ہاں علی علی کر کے پایا. میں کہہ رہے سی کہ جشن کا ماحول بن نہیں گیا. اینج بھی جشن منائے جاندے ہیں. ضرور ہے نہیں کہ بندہ اپنے آپ تو باہر ہو جائے. بھی لالا کتنا خوبصورت لگ رہا ہے. اور لگ کے اس کیوں رہا ہے کیونکہ وہ لگیاں آنے دے نال لگا ہے. انہیں چھڑنا نہیں چھڑنا. آل محمد علیہ السلام کو فرقوں کی قید میں قید نہیں کرنا. نوجوان کھڑے مولویوں سے پوچھو. میں نے پہلے کہا مولوی تو انہوں صحیح گل نہیں دس سکتے. میرا پتہ کی پروگرام ہے. میرا نعت خان تے قصیدے تے سب منٹ رہنا تھوڑے جے. میں تو انہوں کیک کھوا کے نا تے پالک گوشت کھوا کے تے ایتھے ہی نماز کھلا لینی. شرط میرے کے گئی ہوں. ہیں جی شاہ شاہ جی آج گئی نا ہوں. کسی کیوں نے نہ فائدہ چک لے. یاد رکھے دنیا خدا بھارت کی قسم یہی جشن ہے. چہرے پہ مسکرات. اور صادق عالم امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ پتر تو درود نہیں ہوگا جیڑا ہوں جنہوں پڑھیا کرو اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و آل محمد. یہ تو پڑھ لو نا. یہ تو کم از کم ہوگا نا سارے درود سب یاد رکھیں. آل محمد علیہ السلام فرقیاں چلے آگے نہیں مننا. دار سجدان دا ایک تو تانوں علم بھی بنڈیا جا رہا ہے. ایک تو تانوں پیٹ بھی بھریا جا رہا ہے. تے جو تانوں چاہیے نا کیا بات ہے جی. بڑے سونے لوگ ہر چیز مل رہی. تے جیڑی تمنا لے کے آؤں گا نا وہ جشن کچھ بندے. میں آخری بات کروں بشارت صاحب جی کیک کٹو. کچھ بندے جشن چاہے نا کہ میری جتی چوک کتی ہے. میں وہ تو کھلوتا تھا نا کسی نہ وہ میری جتی چوک کتی. تو میں نے بول صاحب جتی چوک کتی ہے. میں کہا بندے جو لین آتے ہیں وہی مراد پاتے ہیں. وہ جائے سن جتیاں لین وہ جتیاں لے کے ٹوٹے. وہ جائے سن دعا لین وہ جان بھائی دعا لے کے جان. گل تو نا اپنے اپنے نصیب کی. کسی نے یزید ہی سے جا گیا تو کئی آدھے سے حسین ابن علی ہے. حسین ابن علی کو فرقوں کے اندر اپنی اپنی حدود کے اندر نہیں بننا. کون ہے حسین ابن علی؟ چلو جی میں کیونکہ میری تو گل ہی ہے. میں تو گل ہی کروں. ہر بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز ہی کہتا اللہم صلی اللہ محمد. سنی پڑھے تاں بھابی پڑھے تے تاں اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد کما صلی تھا علی ابراہیم و آل ابراہیم انکا حمید مجید. درود نماز درود ہے نا ہے درود تو بغیر نماز کوئی نہیں. جڑے درود دے وچ نے نا انہاں چوں ایک ہستی دا نام حسین ابن علی. صوفی جی ایتھے تے لڑ لان گے تے نماز وچ پتہ چلیا حسین ابن علی فرقیاں دا نام نہیں. حسین ابن علی انسانیت دا امام. تے میری گل نوں مائنڈ نہیں کرنا. نیکسٹ جدوں بھی اسی پروگرام کروانا ہے تے اساں اے حالات نہیں کافی ٹپ رکھ لاندے تے جو سارے جان گے نا بک دے دیں. آپ بھی کھاؤ تو جانے بھی کھاؤ. ٹھیک ہے پھول بھی دے کے کرنا. میری گزارش اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں اس کی پیش کی جناب تو آپ کو خداوند عالم ہم سب کو صحیح معنی جناب محمد و اہل بیت محمد کی معرفت عطا فرمائے. پروردگار عالم تیری عزت اور عظمت و جلالت کا واسطہ یہ واحد عبادت ہے مجلس حسین جشن معصومین علیہ السلام جو قبول پہلے ہوتے ہیں ادا بعد میں ہوتے ہیں. پروردگارہ یہ خرچ خرجات لنگر نیازت میں بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور کر. پروردگار عالم تجھ تیری عزت اور عظمت و جلالت کا واسطہ جو نیک شرعی حاجات لے کے
سید آدم پہ مرشدزادی کے قدموں میں ہے مالک ان کی تمام نیک شرعی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما پروردگار عالم تجھے تیری عزت اور عظمت و جلالت کا واسطہ اپنی ذات کے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا پروردگار عالم تجھے تیری عزت اور عظمت و جلالت کا واسطہ اس عبادت کا صلہ ماں جی کو صحت کاملہ عطا فرما کریم اللہ جنہوں نے یہ مشن شروع کیا میرا عقیدہ میرا ایمان کہ وہ آج ہمیں موجود ہیں کریم اللہ انہیں قرب آل محمد میں جگہ وسیع عطا فرما پروردگار عالم وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں کریم اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تادیر قائم و دائم فرما پروردگار عالم تجھے تیری عزت اور عظمت و جلالت کا واسطہ ہمیں اول وقت میں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما قرآن پاک پڑھنے کی سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرما حرمت سادات پہ قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما پروردگار رات اس وقت میں تیری بارگاہ سے دست دعا گناہگار ہاتھوں سے مانگ رہے ہیں ہم سب کو اس گھر کے ساتھ مخلص ہونے کی توفیق عطا فرما کریم اللہ اس گھر کے ساتھ جانی مالی تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما اور سب سے بڑھ کے ہمیں اس گھر کے ساتھ مخلص ہونے کی توفیق عطا فرما مرشدزادی کی زندگی دراز فرما شر شیطان شر انسان شر حاسدین شر ناقصین سے مالک محفوظ فرما تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے اس گھر کی خیر و برکت کے لیے بآواز بلند تر صلوات